Hi, hi everyone. Hi there. Can you see me? Am I audible? Hi Sujata ma'am. Hi. Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Yeah, thank you. Sure. Let's wait for 2 more minutes. Yeah, if anyone is joining in, please give me a hi so that I can know you're there. Yeah. Hi Divya ma'am. Hi. I'm Dr. Gayathri. I'm an educational therapist. Yeah. Hi. Hi. Hi there. I can see my family members are joining in. Hi ma'am. Hi Divya ma'am. Hope you all are safe. You all are good. We'll start the session in 2 more minutes. So I just want you to type like what challenges you think kids are facing now. Yeah. Okay. Yeah, you can type as and when. What kind of challenges they are facing at schools. Not necessarily your kid, your friend's kid, or any one of your relatives' kid. What challenges they are facing now. Yeah. So, good evening all. I'm going to start the session. So, hi Aragis of Arage Tamil Magal. Hi all for all watching live with me today. A very good evening. So, I'm Dr. Gayathri. I'm an educational therapist and founder of Flourishing Kids. So, to say how I entered this educational therapy, to be short, I attended a children counseling. I'm more interested in psychology and how people think and what they think in their minds. Then I'm more interested towards children. Yeah. So children's psychology is my passionate subject. Once I attended a course on children's psychology, then only I got to know about learning challenges. There are many kids facing learning challenges nowadays. So for these kids who are facing learning challenges, how to support them both at school and after school hours, and how to identify them at the earliest is my key point. That's the main aim of starting Flourishing Kids. I am in this educational therapy from past 2 years and I am supporting many kids who are having learning challenges. Yeah. So first I would like to thank Sujata ma'am for giving this opportunity. She's so kind and so sweet, and she took so many calls, messages from me, and she asked me all details, and she gave minute details what to do and what to talk on the topic and the timing, everything. So thanks a lot ma'am. Yeah, this is such a nice group. I know how connected you are in this Arage Tamil Magal group. Yeah. So today's topic, how to understand your kids' learning challenges better and to support them. Yeah.
So before I start this topic, I just want to say one thing for all parents over here. Always praise kids' efforts rather than the outcome. Yeah, that is a very, very main thing. So I think let's start with the topic. If you have any questions, you can please put in the comments. I would try to answer as and then. Okay, so first, what are the learning challenges? What challenges you actually see in school going kids, especially in the academics? I would try to cover small topics regarding this. So mainly we can see reading, spelling, comprehension, problems with syntax, arithmetic facts, and attention. I categorize attention also in this category because if the kid is not attentive or sometimes more hyperactive, then the kid can't listen completely what is happening from the school or when the parent is teaching at home. So attention also comes under the learning challenge and we have to address that also. Okay, so learning styles. I think most of you would have known, or else there are 4 kind of learning styles. Broadly we can divide them into visual, auditory, kinesthetic and tactile. Yes, as the name goes, visual is how you learn. Okay, you learn especially through your eyes, your sight. These are the kids who always learn from big charts, colorful charts, anything which is colorful on the medium, which is bright, which they can visualize. Basically they can see that. Once they see, they get an idea, and these kids grasp more when there is some visual aid for them. If it is an older kid or for adults also, mind maps work for these kids a lot. Yes, so these are visual learners. Next we'll go to auditory learners. Auditory learners grasp most of the information through their ears. Yes, they listen whatever we say. Yeah, the read alouds, the books, if someone is reading to them, they are more interested in read alouds. And if you give them verbal instructions rather than a written instructions, they can follow well. So these kids have auditory ability more. Then comes the kinesthetic learners. Kinesthetic and tactile learners go hand in hand. They are the kids or adults also. These learners are for everyone. They learn by doing some things. They are more interested in doing some project or some activity, and so they learn more. So these are the 4 kind of learning styles: visual, auditory, kinesthetic and tactile. We can't tell one kid is particularly in visual category or in auditory category. Predominantly the kid may be in visual, but they will grasp information from everything else also. So not only for kids who have learning challenges, for other kids also, multi-sensory methods work very well. If you are showing the same concept in a chart form and you are explaining them through a small talk or small presentation, and you are giving them a project to work on, these kids actually grasp a lot. So we always should focus on multi-sensory methods either at school or at home if you want the kid to learn more. Okay, yeah. So now going to our first topic, reading and spelling issues. Yes, so reading, usually I think I'll talk with talk in Tamil also, like it is Tamil crowd also. Alagiya Tamil Magal is especially Tamil group. Yeah, so how to identify which category kids belongs to? It is like we can identify usually by their learning styles. Suppose இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு வார்த்தை, அந்த மாதிரி வார்த்தை வந்து இப்போ கேட்டுங்கிறது வந்து சில குழந்தைங்களுக்கு சிஏடி நம்ம வந்துட்டு கேட் வந்து எழுதிட்டு just stick on somewhere, stick on the wall or somewhere, like not one single word, you can stick 5 words or something. Those kids ஒரு 5 days or 2-3 days கழிச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா ஈஸிலி கிராஸ் பண்ணிடுவாங்க.
அங்கே இருந்ததுன்னா போகும்பொழுது வரும்பொழுது பார்க்கும்பொழுதுலாம் கிராஸ்ப் பண்ணுறவங்களாம் விஷுவல் லேர்னர்ஸ். பார்த்தே அவங்க கற்றுக்குறாங்க. ஆடிட்டரி லேர்னர்ஸ்னால் நம்ம ஒரு முறை கற்றுக் கொடுத்தா பத்தாது அந்த பசங்களுக்கு, திரும்ப சொல்லணும். ஆடியோ புக்ஸ் ஒர்க் வெரி வெல். ஸோ அந்த கிட்ஸ் வந்து அந்த மூலமாக தான் அவங்க கற்றுக்குறாங்க மெயினாக ஆடிட்டரி லெவலில். ஸோ வி கேன் ஐடென்டிஃபை தெம் ஈஸிலி. ஆஸ் அ பேரண்ட் ஒரு 4 இயர்ஸ் கிட் வந்து 4 இயர்ஸ் or 5 இயர்ஸ் என்ட்ரு ஆகும்போது புரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு எது சொன்னால் நமக்கு புரியுதுன்ட்டு. வீட்டில் ஒரு சின்ன ஒர்க் எதாவது சொன்னால் கூட சம்டைம்ஸ் we have to model it and we ask them to do, they will do properly. ஸோ அதனால அந்த இதில் கேட்டகரின்னு டிவைட் பண்ணலாம். பட் whichever techniques I am saying is like use all modalities together. 4 இதுவுமே வந்து ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இருந்ததுன்னா குழந்தைக்கு வந்து இன்னும் வந்து ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிக்க முடியும். எஸ், யா, ஐ திங்க் that answered you. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரீடிங் அண்ட் ஸ்பெல்லிங். ஓகே, ரீடிங்னோடனே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எடுத்தோடனே ரீடிங் தானே குழந்தை தானாக கற்றுக்கும், குழந்தை வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கும். ரீடிங்க்கு நம்ம தனியாக கற்றுக் கொடுக்கணுமா? அந்த குழந்தைய யூகேஜி இல்லை ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது கற்றுக்காதா? இல்லை வந்து படிக்க வரும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் ரீடிங் இஸ் அ வெரி காம்ப்ரிஹென்சிவ் டாஸ்க். அண்ட் ரீடிங் ஒருத்தர் கற்றுக் கொடுத்தா மட்டும்தான் அந்த குழந்தையால் வந்து கற்றுக்க முடியும். லாங்குவேஜ் வந்து பேசுறது வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து கற்றுக்கலாம், சிப்ளிங்ஸ் கிட்டேருந்து, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து. ஓரல் லாங்குவேஜ் ஈஸிலி அக்வயர் பண்ணிக்கலாம். பட் ரீடிங் வந்து ஒன் ஷுட் டீச் தெம். இதுதான் வந்து இது சீனா சீனா என்னோட சவுண்ட்ஸ் கற்றுக் கொடுக்குறீங்கன்னா வந்து சவுண்ட்ஸ் கற்றுக் கொடுக்குறோம். யா, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கற்றுக் கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து குழந்தை கிராஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுதான் வந்துட்டு ரீடிங் வந்து someone has to teach. ஸோ ரீடிங்க்கு எப்படி கற்றுக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, லைக் ஃபஸ்ட்டு ஐ வில் கோ வித் யங் கிட்ஸ். சின்ன குழந்தைங்க இருக்காங்க வீட்டில். ஸோ அந்த குழந்தைங்களுக்கு பிஃபோர் தே ஆர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்போஸ் டு லெட்டர்ஸ் இட் செல்ஃப், ஆல்ஃபபெட்ஸ்க்கு முன்னாடியே வந்து we have to introduce a concept called phonological awareness. Yeah, phonics வந்து ஏ வந்து அ அப்படி சொல்கிறது தான் ஃபோனிக்ஸ். ஒரு லெட்டருக்கு ஒரு சவுண்டை வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணுறோம், அது ஃபோனிக்ஸ். ஃபோனலாஜிக்கல் அவேர்னஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு வேர்ட் வந்து சின்ன பார்ட்ஸால் ஜாயின் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத டீச் பண்ணுறோம், இல்லை மேக் ஷுர் தட் த கிட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுதான் ஃபோனலாஜிக்கல் அவேர்னஸ். சின்ன குழந்தைக்கு வந்து சப்போஸ் ரெயின்போ அப்படின்னா ரெயின்போ, அதுதான் ரெயின்போ. ஸோ a word can be split into 2 parts. அந்த மாதிரி கற்றுக் கொடுக்கலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு யூஸ்வலி இந்த ஐ ஸ்பை கேம் விளையாடுவாங்க சின்ன குழந்தைங்கிட்ட. ஐ ஸ்பை வித் மை லிட்டில் ஐ அ கேட்டர்பில்லர். அந்த கேட்டர்பில்லர் பிக்சர் எங்கே இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. அதையே வந்து சின்னதாக ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் நீங்கள். ஐ ஸ்பை வித் மை லிட்டில் ஐ சம்திங் தட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் இல்லை எஸ், ஏதாச்சும் சொல்லலாம், இல்லை எஸ். அப்போ சொன்னால் அந்த குழந்தை கையில் ஸ்பூன் இருந்ததுன்னா ஸ்பூன். கொஞ்சம் பெரிய குழந்தை ஸ்பூன்லாம் தெரியும் அவங்களுக்கு, ஸ்பூன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பூன் அப்படி சொல்லலாம். இல்லை என்ன சொல்லலாம், ஜஸ்ட் வந்து கிட்ஸை வந்துட்டு இந்த ரூமில் இருக்க எந்தெந்த வேர்டுலாம் வந்து அதே சேம் இஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த திங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே கொடுக்கலான்னு சொல்லலாம். யூ வில் பி சர்ப்ரைஸ். குழந்தை ஸ்லிப்பர் எடுத்துகிட்டு வரும், ஷூ எடுத்துகிட்டு வரும், எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்து தருவாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு இடத்துல எடுத்துகிட்டு வந்து தருவாங்க. ஸோ அந்த லெட்டர்ஸை வந்து நம்ம வந்து அந்த சவுண்ட்ஸை வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரிய வைக்கிறோம். இட்ஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு ஸ்பெல்லிங்ஸ் ஒரு ஆல்ஃபபெட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு வந்து சவுண்ட்ஸ். அந்த சவுண்ட்ஸை வந்து நம்ம அவேர் பண்ண வைக்கிறோம் அந்த குழந்தைக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, அந்த குழந்தைக்கு ஆக்டிவிட்டீஸ் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தை ஆகும்பொழுது அதே வந்து ஆட் மேன் அவுட் கேம் விளையாட வைக்கலாம். எப்படின்னா, இப்போ நம்மளே ஒரு 4 வேர்ட்ஸ் கொடுக்கலாம். கேட், ரேட், மேட், ஹார்ஸ். விச் ஒன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்? ஸோ எது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதில்? ஹார்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். எஸ், கேட், மேட், ரேட், ஹார்ஸ். குழந்தைக்கு புரியும், ஹார்ஸ் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். எஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்னால அவங்களுக்கு அந்த ஃபோனலாஜிக்கல் அவேர்னஸ்ங்கிற கான்செப்டை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைங்களுக்குனா டீகோடபிள் புக்ஸ் கொடுக்கலாம். அப்படின்னா என்னென்னா, அதில் இருக்க வேர்ட்ஸில் இருக்க மேக்ஸிமம் லெட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் அந்த லெட்டர்ஸை தான் அவங்க படிக்கணும். அந்த லெட்டர்ஸை கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணி சேர்த்து வச்சுட்டு படிக்க ட்ரை பண்ணணும். ஸோ டீகோடபிள் புக்ஸ் கொடுக்க அவங்களுக்கு ஒன்று மோட்டிவேட் ஆவாங்க. எஸ், என்னால் இந்த புக்கை படிக்க முடியுதுன்ட்டு. எஸ், அஃப்கோர்ஸ் சம் புக்ஸ் வி கேன் ஆல்சோ ஹெல்ப் வித் தெம். பட் அவங்களே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறது, செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எஸ், என்னால் படிக்க முடியுது, இந்த புக்கை என்னாலே ஃபுல்லாக படிக்க முடியுதுங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. ஸோ டீகோடபிள் புக்ஸ் கொடுக்கலாம். திஸ் இஸ் ஃபார் ரீடிங் டாஸ்க்ஸ்.
நெக்ஸ்ட் ஸ்பெல்லிங் சொல்லியிருந்தேன். ஸ்பெல்லிங் எப்படின்னா எடுத்தோடனே கிட்ஸுக்கு வந்து ஸ்பெல்லிங்ஸ் வந்து கற்றுக் கொடுக்கறதுல டோன்ட் ரஷ் இன். எஸ், லெட் தெம் வெயிட். எஸ், ஃபோனிக்ஸ் ஆக்சுவலி கன்ஃபியூஸ் ஆகிறது ஃபார் அடல்ட்ஸ் இட் செல்ஃப்ங்கிறது இட்ஸ் வெரி வேலிட். ஏன் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது மெயினாக அப்படின்னா, டு பி ஃப்ரேங்க், most of the adults now haven't been taught in the phonics method when we were kids. That is one truth. அடுத்து ஃபோனிக்ஸில் பியூர் சவுண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது. ஒரு சவுண்ட் வந்து சி வந்து கு அப்படி தான் கற்றுக்கணும். ஆனால் நிறைய இடத்துல என்னென்னா வந்துட்டு அப்படிங்கிறது மே, டு அப்படிங்கிறது டே அப்படி கற்றுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பியூர் சவுண்ட்ஸ் கற்றுக்காதது. ஃபோனிக்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கரெக்டாக வந்ததுன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்லா புரியும். ஸோ அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட் ஃபோனலாஜிக்கல் அவேர்னஸ் கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு வர்றது. ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட்ஸை கேட்கட்டும் குழந்தை, அதுக்கடுத்து லெட் தெம் see the letters and identify. ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ ஸ்பெல்லிங்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் ரஷ் இன். குழந்தை வந்து ஏதாவது எழுதுதுன்னா ரேட் அப்படிங்கிறத RATE அப்படிங்கிறது எழுத தெரியல, RAT தான் எழுதுறாங்கன்னா தட்ஸ் ஓகே, லெட் தெம் ரைட் இட். சவுண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க, கேட்டு அவங்க எழுதுறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அப்படி தான் எழுத பழகுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கணும். ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் வந்து ஸ்கூல்ஸில் கற்றுக் கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. தென் we can also start teaching to the kids if we know how to teach the spelling rules. But please wait, அவங்களே கற்றுக்கிட்டோம் ஸ்பெல்லிங்ஸ். தென் ஸ்பெல்லிங்ஸ்க்கு யூஸ்வலி ஒரு வேர்டை கொடுத்துட்டு 10 times அதையே திரும்ப 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 எழுதுறது. எஸ், தட் இஸ் ஒன் டெக்னிக். அது வந்து மசில் மெமரி வரும். பட் ஸ்டில் அது மட்டும் கொடுக்காம ஒரு ஸ்பெல்லிங் கற்றுக் கொடுத்தீங்கன்னா கூட அந்த ஸ்பெல்லிங் வந்து எழுதினோடனே ரேட் அப்படின்னா என்ன அது அப்படிங்கிறது கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். என்ன அது, இப்போ வந்து சின்ன குழந்தைக்கு மேட்னா என்ன, நம்ம உட்காந்துக்கிறது. ஸோ அந்த திங்கை காமிக்கலாம். ஸோ ஸ்பெல்லிங்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெல்லிங் மட்டும் கிடையாது, அது என்னங்கிறது வேர்டையும் வந்து அந்த டைம்லேயே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டே வந்தால் குழந்தைக்கு நல்லா புரியும். ஸோ ஸ்பெல்லிங்க்கு அதுதான் வந்து மெயினான இஷ்யூ. நெக்ஸ்ட் இஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன். எஸ், ஸோ காம்ப்ரிஹென்ஷன் ஏன் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா, நிறைய குழந்தைங்க படிப்பாங்க, லைனாக ரேண்டமாக படிப்பாங்க. ஓகே, பட் ரேண்டமாக படிக்கும்பொழுது படிச்சுட்டே வருவாங்களே கண்டி என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறத அவங்களால இன்டர்பிரட் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் அங்கே இருக்கிற லெட்டர்ஸை படிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். அது என்னன்னு புரிஞ்சிக்கிட்டாலொழிய அது வந்து லாங்குவேஜ் வந்து ப்ராப்பராக புரியாது. ஸோ கிட்ஸ் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் ஒரு லாங்குவேஜோட ஃபுல் மீனிங் அவங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி அர்த்தம். அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷனை நம்ம எப்படி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு பேசேஜ் படிக்கிறாங்க, இல்லை சின்னதாக ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறோம், இல்லை ஸ்டோரி அவங்களே படிக்கிறாங்கன்னா அதுலேருந்து சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். நம்ம சிம்பிளான கொஸ்டின்ஸ், என்ன இது, யார் இதில் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க, எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதில் வந்து சேர்ந்து விளையாடினாங்க, லைக் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எங்கே போகிறாங்க, அந்த மாதிரி. இல்லை சப்போஸ் வந்து ஒரு வேன் இருக்குது, அதுலேருந்து திங்ஸ் வந்து எடுக்கிற மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபோட்டோவை காமிக்கிறோம் அப்படின்னா வாட் டு யூ திங்க், என்ன நினைக்கிற, அந்த வேனில் என்ன வச்சுருந்தாங்க, அவங்க திங்ஸ் எல்லாம் எப்படி எடுக்கிறாங்க, அந்த மாதிரி we start asking them கொஸ்டின்ஸ் கேட்க 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 அவங்களுக்கு புரிய வரும் என்ன சொல்ல வராங்க. காம்ப்ரிஹென்ஷனுங்கிறது அதுதான் மெயின். அப்புறம் வந்து நம்ம அவங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இதனோட இந்த கொஸ்டினில் வந்து ஸோ வாட் இஸ் த ஃபைனல் இன்ஃபரன்ஸ், என்ன வந்து அவங்களுக்கு புரிஞ்சுது இந்த கதையில், அந்த மாதிரி கேட்கலாம். இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவல் போகணுன்னா அந்த கேரக்டரில் வந்து நம்ம குழந்தையோட பேரை போட்டு சொல்லலாம். ஸோ சப்போஸ் யூ ஆர் தேர், வாட் வில் யூ டூ. ஸோ அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஸ்டோரி புரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி காம்ப்ரிஹென்ஷன் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் புரியும் அந்த குழந்தைக்கு. ஸோ அதை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் கூட அந்த ஸ்டேஜ்லேயே கற்றுக் கொடுக்கலாம். நம்ம இப்போ அந்த ஸ்டோரியில் எப்படி நடந்ததுங்கிறத குழந்தைய ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆச்சு, செகண்ட் என்ன ஆச்சு, தேர்ட் என்ன ஆச்சு, அந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா கேட்டுகிட்டே வரலாம். எஸ், ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் மோர் மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் வென் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வந்து பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ். குழந்தைங்களுக்கு பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ்னால் அந்த கான்டெக்ஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிய வரணும் உங்களுக்கு. அதில் என்ன பேசுகிறாங்க, எதை பற்றி சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது. ஜஸ்ட் ஐ வில் கிவ் யூ அ ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள். நான் ஒரு சின்ன 2 லைன் சொல்கிறேன், அது எதை பற்றி சொல்கிறேன்னு யூ கேன் ஜஸ்ட் கெஸ் இட். ஓகே, ஐ எம் மேட் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர் as well as small sticks. I like to go in hand or sometimes in children, with adults or with children. Maybe I am more higher if I go on to a beach.
rather than at home. லைக் நான் சொல்கிறது சிங்கிள் சென்டென்ஸ் மாதிரி இருக்குது. பிகாஸ் நான் எதை பற்றி பேசுகிறேங்கிறதையே உங்ககிட்ட சொல்லலை நான். ஓகே, பட் இப்போ நான் வந்து எதை பற்றி பேசுகிறேங்கிறத சொல்கிறேன். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் கைட். ஐ எம் மேட் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர், I am made of sticks. I may be used by children. I may be used by adults. I fly more in a beach rather than in a home. So, ஒரு டாபிக் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சதுன்னா, அதனோட பேக்ரவுண்ட் தெரியுதுன்னா, ஸ்டில் we can understand more. அதுதான் வந்து பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ். பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ் பில்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா, புக்ஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் புக்ஸ். எஸ், பேப்பர் பேக். பேப்பர் பேக் கூட அதுக்கு கரெக்டாக சேர்ந்து தான் வருது. சேம் கைட் மாதிரியே தான் வருது. ஸோ எஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். புக்ஸ் வந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் புக்ஸ் கொடுக்கலாம். ஒரே ஒரு ஜானர் மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணாதீங்க. குழந்தைங்க சில படிக்கக்கூடிய புக்ஸ், அவங்களாலே படிக்கக்கூடிய புக்ஸ், சிலது பேரண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணலாம். நம்ம நிறைய புக்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள். லைக் கொஞ்சம் பெரிய பசங்களுக்கு ஃபிலிம்ஸு, டாக்குமெண்ட்ரிஸு, இல்லை வேறு யாராவது வந்து ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் எப்படி பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் வந்துட்டு எல்லாம் காமிக்கணும் அவங்களுக்கு. ஓகே, இந்த கான்வர்சேஷன், இந்த டைலாக் வந்து இந்த இடத்துல நடக்குது, சோஷியல் கான்டெக்ஸ்ட் என்ன, ஏன் வந்து அதனால சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. எஸ் மேம், யூ தாட் ஆஃப் கைட். எஸ், கைட்டு பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன். ஸோ வந்து பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அதை வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி புக்ஸ்னால எல்லாமே நம்ம நாட் ஓன்லி சப்ஜெக்ட் புக்ஸில் மட்டுமே கன்ஃபைன் பண்ணாமல் மற்றது எல்லாமும் கற்றுக் கொடுக்க கிட்ஸ் வில் லேர்ன் மோர். நெக்ஸ்ட் வந்து சின்டாக்ஸுங்கிறது என்னென்னா கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சம் சென்டென்ஸ். ஐ ஆம் கோயிங், மை நேம் இஸ் காயத்ரி, அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லும்போது கரெக்டாக இந்த ஃபார்மேஷன் வரணும். ஸோ இதுதான் ஸ்டார்ட் ஆகணும், இதுதான் கம்ப்ளீட் ஆகணுங்கிறது தான் வந்துட்டு சின்டாக்ஸ். அது கிட்ஸுக்கு சின்னப்பே வந்து நம்ம வந்து ஓரளவு வேர்ட்ஸ்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும்போதே ஃபுல் சென்டென்ஸாக அவங்கள சொல்ல வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட் மாதிரி செய்யலாம். ஸோ ஏதாவது கேட்கும்பொழுதே வந்துட்டு இதை ஃபுல்லாக ரிப்ளை பண்ணு, கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸில் ரிப்ளை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ தட் தே வில் ரிப்ளை இன் ஃபுல் சென்டென்சஸ். அந்த மாதிரி செய்யலாம். அடுத்து என்ன பண்ணலாம், அவங்களோட ஏஜுக்கு தகுந்தபடி, அவங்களோட ஏஜுக்கு இப்போ சப்போஸ் இப்போ நான் சொன்ன அதே கொஸ்டின் நினச்சிக்கோங்க. வாட் இஸ் யுவர் நேம்? மை நேம் இஸ் காயத்ரி. ஸோ வாட் இஸ் யுவர் நேம்ங்கிறத ஒரு கார்டில் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. கார்டில் எழுதிட்டு வாட் கட் பண்ணி எடுத்துடுறீங்க, இஸ் கட் பண்ணிடுவீங்க, யுவர் கட் பண்ணிடுவீங்க, நேம் சின்னதாக கட் பண்ணிடுவீங்க. 4 பார்ட்ஸாக கட் பண்ணிவிட்டு குழந்தைக்கு அந்த கார்ட்ஸை கொடுத்துட்டு அதை ஜாயின் பண்ண சென்டென்ஸ் எப்படி வருதுன்னு சொல்லலாம். சின்ன குழந்தையா இருந்தால் ஸ்பெல்லிங்ஸ் நீங்களே ஹெல்ப் பண்ணலாம், அது என்ன வேர்டுங்கிறத சொல்லலாம். கொஞ்சம் பெரிய கிட்ஸ்னால் தே கேன் ரீட் பை தெம்செல்ஸ். அப்போ வந்து அதை ஜாயின் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு பேட்டர்ன் புரியும். வாட் எங்கே வைக்கணும், இஸ் எங்கே வைக்கணும், யுவர் எங்கே வைக்கணும். அதுலேயே வந்து வாட்டுக்கு வந்து நீங்கள் டபிள்யூ வந்து கேபிட்டல் லெட்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் எப்பயுமே கேபிட்டல் லெட்டர் ஒரு சென்டென்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது. நேம் முடிஞ்சோடனே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கொடுக்கலாம். ஸோ லாஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் மார்க் முடியுதுன்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி சின்டாக்ஸ் வந்து அந்தந்த ஏஜுக்கு, ஏன்னா ஐ எம் ஜென்ரலி டாக்கிங் ஃபார் ஆல் ஏஜ் குரூப்ஸ். அந்த குழந்தை எவ்வளோ கற்றுக்கிட்டு இருக்கோ, சில குழந்தைங்களுக்கு பேசிக்கில் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் டென்ஸ், நெக்ஸ்ட் கோஸ், கண்டினியூஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன வேர்ட்ஸ் நீங்கள் நிறையெல்லாம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேண்டாம். அந்த குழந்தைக்கு ஒரு 3 பேர் ஆஃப் சென்டென்சஸ் கொடுக்கலாம், ஜஸ்ட் டு ஸ்டார்ட் வித். இன்னும் கூட குழந்தைக்கு வந்து வேர்ட்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா 2 வார்த்தை, ஜஸ்ட் 2 ஃப்ரேசஸாக, வாட் இஸ் ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க, யுவர் நேம் ஒன்று கட் பண்ணிக்கோங்க, அதை ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள். எஸ், லைக் அதுதான் மேம். ப்ராப்பர் கிராமர் வந்து ஏன் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னா அந்த ஃபார்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும். கிராமட்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது இட் இஸ் லைக் 5th ஸ்டாண்டர்டுக்கு போகிறாங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கிராமர் வந்து எல்லாமே கற்றுக்கணும். ஆர்டிக்கல், வேர்ப், நவுன், சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன். இப்போ நான் சொன்ன டெக்னிக் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அந்த குழந்தை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு. அடுத்து வந்து கிராமர் வந்து அந்த ஏஜில் வந்துட்டு டீட்டெயில்டாக வந்து நீங்கள் டேப்லர் காலம் மாதிரி போட்டு டிவைட் பண்ணி இதுதான் இங்கே வரும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கலாம் ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரிய வரும், ஓகே இதுதான் வந்து இங்கே வரணும் அப்படிங்கிறது. ஒரு டென்ஸும் கற்றுக் கொடுக்கும்பொழுது ஒரு டென்ஸ் மட்டும்தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க கற்றுக்கிட்ட அப்புறம் தான் அடுத்ததுக்கு மூவ் ஆகணும். சம்டைம்ஸ் வாட் வி டூ, ஒரு வேர்டு எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் டென்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து போகணுன்னா அவங்களுக்கு கஷ்டமாயிடும்.
just let them learn first present tense. It all depends on their age and how they sit and learn also. ஒரு சென்டென்ஸுக்கு அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அவங்களுக்கு புரியட்டும். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் புரிஞ்ச அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே 5 years old. Okay, I think 2 questions are from 5 years old. 5 years oldக்கு the main thing for grammar கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபுல் சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் பேசணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கொஸ்டின்ஸ் நீங்களே ஜென்ரேட் பண்ணுங்கள். சும்மா ஜென்ரலாக வீட்டில் இருக்கிறதுக்கே வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் நீங்கள். வேர் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட், ஹவ் ஆர் யூ டூயிங் நவ், டிட் யூ டாக் வித் ஹிம், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து அந்த குழந்தைக்கு புரிகிற மாதிரி ட்ரை டு 5 yearsனால் வந்து அவங்க நேம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ தட் நம்மளதை பற்றி ஏதோ வச்சுருக்காங்க ஆக்டிவிட்டின்னு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங். ஸோ அந்த கிராமர் வந்து 5 years ஓல்டுக்கு வந்து கிராமர் வந்து இன்னும் ஃபார்ம் ஆகிட்டு தான் இருக்கும், டைம் ஆகும். லைக் இஃப் த கிட் இஸ் லைக் 7 years முடியும் பொழுது தான் வந்து அந்த கிட்டுக்கு அந்த கிராமர் ஃபார்மேஷன்லாம் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ வி கேன் வெயிட். இப்போதைக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் கிவ் தெம் ஃபுல் சென்டென்சஸ். அது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு டிப். நெக்ஸ்ட் ஐ திங்க் ஐ ஆன்சர்ட் தட் நவ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அரித்மெட்டிக் ஃபேக்ட்ஸ். அரித்மெட்டிக் ஃபேக்ட்ஸுங்கிறது மேக்ஸ் வந்து இஸ் அ கியூமுலேட்டிவ் சப்ஜெக்ட். மேக்ஸில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தெரிஞ்சால் தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும். ஓகே, இப்போ ப்ளஸ்ஸுங்கிறது என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்ட் புரிஞ்சால் தான் வந்து நீங்கள் அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு லெவலுக்கு போக முடியும். அவங்களுக்கு நம்பரோட ஆர்டரே தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, 1 to 10 தெரியல அப்படின்னும் பொழுது 2 + 3 5ங்கிறது நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட். ஸோ பேசிக் கான்செப்ட்ஸ்லேயே அவங்களை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். நம்ம மேக்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா மேக்ஸ் எதுக்கு வந்து நிறைய பசங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னா மேக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி அப்ட்ராக்ட் கான்செப்ட். மேக்ஸ் வந்து நமக்கு என்னன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. 2ங்கிறாங்க 3ங்கிறாங்க, என்ன அது 2ன்னா என்ன 3ன்னா என்ன? ஸோ இட்ஸ் வெரி அப்ட்ராக்ட். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு மேக்ஸ் வந்து மேனிப்புலேட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். சின்ன கார்ட்ஸ் வச்சு கற்றுக் கொடுக்கலாம். இல்லை வந்து அவங்களோட டாய்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா, இன்கேஸ் சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தாங்கன்னா டாய்ஸ் வச்சுன்னா ஒரு கொஞ்சம் டாய்ஸ் அதே சேம் டைப் ஆஃப் டாய்ஸ் இருந்ததுன்னா 1 2 3 4 5 ஸ்டார்ட் கவுண்டிங் வித் தெம். அதுக்கப்புறம் கேட்டகரைஸ் பண்ண கற்றுக் கொடுங்க. இதெல்லாம் வந்து ஸ்மால் சைஸ் எல்லாம் இங்கே வருது, பிக் சைஸ் எல்லாம் இங்கே வருதுன்ட்டு யூஆர் டீச்சிங் தெம் லெஸ்ஸர் கிரேட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ்லேயே மேக்ஸ் எவ்வளோ இன்வால்வ் பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம். அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அடுத்தடுத்து ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க மேக்ஸ். ஸோ மேக்ஸ் வந்து பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு. இல்லைனா வந்து அடுத்த இதுக்கு போகும்போது அவங்களுக்கு இதுவே புரியலன்னும் பொழுது தே won't listen itself. அதுதான் வந்து மேக்ஸோட மெயின் இஷ்யூ. நெக்ஸ்ட்டு அட்டென்ஷன் இஷ்யூஸ் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன். அட்டென்ஷன் கொஞ்சம் குறையுது, இல்லை வந்து there are 3 issues. ஒன்று இன்அட்டென்ஷன், குழந்தைங்க வந்து அட்டென்டிவாகவே இல்லை, கொஞ்ச நேரம் கூட அவங்களால ஒன்று கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியலங்கிறது. ஒன்று ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி. சம் கிட்ஸ் ஆர் லிட்டில் ஹைப்பர் ஆக்டிவ். ஸோ அந்த குழந்தைங்க வந்து உட்காந்தா கவனிப்பாங்க, பட் துருன்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு போல. ஸோ தேர் லிட்டில் ஹைப்பர் ஆக்டிவ். அடுத்து இம்பல்சிவிட்டி. அவங்க எப்படின்னா கொஸ்டின் வந்து ஒரு 3/4 முடியும் பொழுது எழுந்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஃபுல் கொஸ்டினை கேட்டிருந்தாங்கன்னா கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்து ஆக்டிவிட்டியை முடிச்சாகணும், ஃபஸ்ட்டாக முடிச்சாகணும். ஸோ அந்த மாதிரி சீக்கிரமாக முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அப்போ வந்து அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இம்பல்சிவிட்டி. I just got one more comment. In phonological awareness, I am helping students with blends and phonemes. Introduction of spelling rules at the age of 6. Yeah ma'am, like blends and phonemes வந்து கரெக்டான டைம் தான். You have started with it. Spelling rules, it will take time. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கிறதுனால லைக் இட் வில் ஸ்டில் டேக் டைம் அவங்களுக்கு ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பட் ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸுங்கிறதும் வந்து யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் சிம்பிள் ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து மேபி ஷார்ட் வவல், லாங் வவல், அந்த டிஃப்ரென்ஸ் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அவங்களுக்கு ஷார்ட் சவுண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும், கட், அதுவே க்யூட், அது மாறும், அண்ட் அடிஷன் ஆஃப் மேஜிக்கி, அந்த மாதிரி வந்துட்டு யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ். பட் வி கேன் வெயிட். ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ் தே வில் லேர்ன். ஸ்மால் கிட்ஸ், மேம், நிறைய சின்ன குழந்தைங்க ஒரு இடத்துல உட்காரவே மாட்டாங்க. ஒன் மோர் திங் நம்மளும் வந்து புரிஞ்சுக்கணும், அந்த ஏஜுக்கு எவ்வளோ நேரம் அந்த குழந்தை உட்காருங்கிறது மெயின். டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் அ 5-year-old kid to sit for 45 minutes. உட்கார மாட்டாங்க, கண்டிப்பாக உட்காரவே மாட்டாங்க. அவங்களால உட்கார முடியாது அவ்வளோ நேரத்துக்கு. ஸோ கொஞ்ச நேரம் தான் அவங்களால உட்கார முடியும். அவங்களோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் அவ்வளோதான். அதையும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, தே ஆர் என்ஜாயிங் த ரூல்ஸ், நாட் ஆல்.
யா சம் கிட்ஸ் they enjoy the rules. அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரூல்ஸ் வந்து கற்றுக் கொடுக்குறது. இஃப் தே ஆர் லைக் லிட்டில் ஆர்டர்லி கிட்ஸ், சில கிட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஆர்டர் இருப்பாங்க, இதுனா இப்படி நடக்கணும், இல்லை வந்து நம்ம சொன்னோன்னா அந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறது. ஸோ தே லைக் இட் மீன்ஸ் யூ கேன் கண்டினியூ வித் தெம். எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே வந்து அது வந்து டைம் ஆகும். இட்ஸ் ஹவு வி இன்ட்ரடியூஸ் த ஸ்பெல்லிங் ரூல்ஸ், எந்த ஆர்டரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம், எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோங்கிறது இருக்குது. யா ஸோ ஐ வாஸ் டிஸ்கஸிங் அபவுட் இன்அட்டென்ஷன் இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எப்படின்னா அவங்களோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் கம்மி. ஸோ ஏதாவது ஒரு அசைன்மெண்ட் அப்படிங்கிறத ட்ரை டு பிரேக் இட் இன்டு ஸ்மால் பார்ட்ஸ். ஒரு அசைன்மெண்ட்டுங்கிறது நான் சொல்கிறது, இப்போ ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 20 minutes தான் ஆகும் அந்த ஹோம்ஒர்க். சம்டைம்ஸ் வாட் வி திங்க் இஸ் 20 minutes தான் ஆகும், முடிச்சுட்டு போயிடுவேன், முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஒர்க்குக்கு போகலான்ட்டு. பட் தே கான்ட் சிட், அவங்களோட அட்டென்ஷன் இருக்காது. ஸோ பிரேக் இட் இன்டு 2 parts. 10 minutes they have to finish this task first, then give them a break after that 10 minutes. ஸோ அவங்களோட அட்டென்ஷன் ஸ்பேனுக்கு தகுந்தபடி பிரேக் இட் இன்டு பார்ட்ஸ். தென் ஒன் மோர் திங், ஜென்ரலி இந்த டிப் யூ கேன் ஃபாலோ இன் ஸ்கூல் ஆர் இன் ஹோம் ஆல்சோ. வீட்டில் எஸ்பெஷலி இது ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணலாம். நீங்கள் இப்போ குழந்தைய உட்கார வச்சுக்கிறீங்க, ஹோம்ஒர்க் கற்றுக் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா குழந்தை வந்து வாலை ஃபேஸ் பண்ணணும். ஓகே, குழந்தை பார்க்குறது வந்து வாலை தான் பார்க்கணும். நீங்கள் தான் வந்து ஆப்போசிட் சைட் பார்க்குற மாதிரி உட்கார வச்சுக்கணும். ஓகே, அப்போ வந்து என்னென்னா வாலை பார்க்கும்பொழுது அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கம்மியாகும். நம்ம பக்கத்தில் உட்கார வச்சுக்கிறோம்னாலும் வந்து நீங்கள் வால் சைடில் ஃபேஸ் பண்ண வைங்க. அவங்க வந்து வேறு அட்டென்ஷன் வந்து புக்கு மேலே தான் இருக்கும். டைமிங் செட் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு. டைமர் வந்து நம்ம ஃபோன்லேயோ இல்லை தனியாக ஒரு கிளாக் எதாவது வச்சு கூட டைமர் செட் பண்ணலாம். டைமர் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் கீப்பிங் ஃபார் 5 minutes. 5 minutesக்கு நீ இந்த ஆக்டிவிட்டி செய்யணும், இந்த ஹோம்ஒர்க் செய்யணும். இன்கேஸ் இஃப் யூ ஃபினிஷ் ஃபார் 4 minutes ஆல்சோ 1 minute எக்ஸ்ட்ரா உட்காந்து எழுதணும். ஏன்னா டைம் இவ்வளோ டைம் ஆகுதுங்கிறத நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும். ஏன்னா ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது. அந்த 5 minutes டைமை ஸ்டார்ட் இன்க்ரீஸிங் டு 7 minutes, 10 minutes, 15 minutes அவங்க ஏஜுக்கு தகுந்தபடி. அந்த அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் அப்போ வந்து கரெக்டாக அவங்களுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கும். எடுத்தோடனே வந்து 1/2 hour நீ இன்னைக்கு உட்காந்தே ஆகணும், இங்கே இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் எதையும் பார்க்கக்கூடாது, இதை தான் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் அங்கே இருக்காது. ஸோ ஏதோ எழுதுறாங்க, ரேண்டமாக கற்றுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத விட அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா டைமிங் வந்து இந்த மாதிரி நான் சொன்ன மெத்தடில் 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் கிட் கேன் லேர்ன் மோர் ஈஸிலி. மேக்ஸிமம் ட்ரை டு பி இன் அ குவைட் ஏரியா. எதுவும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் உட்காந்தோன்னா வந்துட்டு அட்டென்ஷன் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கிடையாது, ஜென்ரலி நமக்கே கூட ஏதாவது வந்து காமான ஏரியாவில் இருந்துன்னா வி கிராஸ்ப் மோர் திங்ஸ். அப்புறம் ஏதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறீங்க குழந்தைக்குன்னா குழந்தையோட கண்ணை பார்த்து ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லுங்கள், இன்னைக்கு இந்த ஹோம்ஒர்க் தமிழ் ஹோம்ஒர்க் நம்ம 15 minutes எழுத போகிறோம். ஸோ பி கிளியர், எது சொல்லணும் அப்படிங்கிறது கிளியரான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுங்க. டோன்ட் டீவியேட். இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் முடிக்கிறோம், இன்னைக்கு ஃபுல்லாக முடிக்கிறோம், இந்த ஹோம்ஒர்க் எவ்வளோ நேரம் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது குழந்தையோட கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன். சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் கரெக்டாக புரியும். நம்ம இதுதான் அப்படின்னா ஓகே, நம்ம அம்மா இதை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க, நம்ம அப்பா இதை தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க. எஸ், யா. தென் ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி இருக்க குழந்தைங்களுக்கு என்னென்னா சேம் திஸ் கோஸ் ஃபார் கிவிங் அ ஷார்ட் பிரேக் கொடுக்கலாம் நீங்கள் அந்த குழந்தைக்கு, சின்ன பிரேக். அதே மாதிரி ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்க குழந்தைங்களுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் நீ போயிட்டு மேக்ஸ் புக் எடுத்துகிட்டு வா, போயிட்டு அந்த குழந்தை ஓடி போய் ஹாலில் போய் தேடி எடுத்துகிட்டு வரும், மேக்ஸ் புக் எடுத்துகிட்டு வா. அந்த குழந்தை தண்ணி கேட்குதா, தண்ணி போயிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அந்த குழந்தையவே அனுப்பி விடலாம். யூ ஆர் ஜஸ்ட் கிவிங் தெம் அ பிரேக். அந்த ஆக்டிவிட்டிலேருந்து ஒரு சின்ன பிரேக் கொடுக்குறோம். ஸோ தட் தே மூவ் அரவுண்ட் அண்ட் அகெயின் கம். அவங்களுக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ லெட் them மூவ் அரவுண்ட். அப்பப்போ எழுந்து போகட்டும். சம்டைம்ஸ் ஏதாவது வந்து ஒரு ரீடிங் டாஸ்க் ஏதாவது கொடுக்குறோம், அந்த மாதிரி ரீடிங் டாஸ்க் கொடுக்கும்பொழுது லெட் them ஜம்ப் அண்ட் ஆல்சோ ரீட். அவங்க ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே ரீட் பண்ணலாம், இல்லை நடந்துக்கிட்டே ரீட் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது. இல்லை நம்ம தான் ஏதாவது கான்செப்ட் சொல்கிறோம், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோன்னா லெட் them டூ சம் ஆக்டிவிட்டி. சைடில் வந்து குதிக்கலாம், இல்லை வந்து ஹாப் பண்ணலாம், ஏதாவது செய்யலாம். எழுதும்பொழுது உட்காந்துக்கோ, மற்றபடி வந்துட்டு மூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்தோன்னா எழுதும்பொழுது மட்டும் அவங்களோட அட்டென்ஷன் ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்புறம் அடுத்து வந்து சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் ஃபிட்ஜெட்டினஸ் இருக்கணும், எதையாவது நோண்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. எரேசரை வந்து இப்படி பண்ணுவாங்க, பென்சிலை நோண்டுவாங்க, எதையாவது பண்ணுவாங்க சின்னதாக எதையாச்சும். அது வந்து ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கணும், சைடில் சும்மா லைட்டாக ஷேக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி சின்னது பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப செஞ்சாங்கன்னா சொல்லுங்கள், இல்லை மைல்டாக இருக்குது பட் தே ஸ்டில் கான்சென்ட்ரேட்டிங் அப்படின்னா யூ கேன் லீவ் இட். ஏன்னா நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் மொத்தம் நம்ம பேரண்ட்டாக இருக்கும்பொழுது குழந்தையோட வந்து இல்லை அந்த பென்சில் இது பண்ணாதாங்கிறது மட்டுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் நம்ம.
பட் தட்ஸ் ஓகே. அது பாட்டு அவங்க சும்மா ஆட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க, பட் நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா விட்டுருங்க, பரவாயில்ல. தட்ஸ் ஓகே. தே ஆர் லிசனிங் தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப் ஃபார் அஸ். யா. ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கேட்காத குழந்தைங்களுக்குன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து மேம் ஃபஸ்ட்டு we have to understand how much the kid understands. எவ்வளோ அந்த குழந்தைக்கு புரியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது அதே மாதிரி தான் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சேர்ந்து கொடுக்காதீங்க. கிவ் 1 or 2 வெரி ப்ரிசைஸ் கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். எஸ், அந்த மாதிரி கிளியரான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். அதே மாதிரி இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது ஹோம்ஒர்க் பண்ணும்பொழுது இப்போ நமக்கு ஸ்கூலில் வந்து எப்படி ஸ்டார்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம், வீட்டில் கூட கொடுக்கலாம். நீ வந்துட்டு அதே மாதிரி ஸ்டார்ஸ் கொடுக்கும்பொழுது ஒன் மோர் திங் டு பி நோட்டட், 10 ஸ்டார்ஸ் உனக்கு கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா ஐ வில் கிவ் சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் டு ப்ளே ஆர் ஆக்டிவிட்டி, அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் வந்துட்டு குழந்தைய வந்து சின்ன ஆக்டிவிட்டிக்கே வந்து நம்ம வந்து ப்ரைஸ் பண்ணணும் குழந்தைய. இப்போ ஒரு 10 ஸ்டார்ஸ் முடிஞ்சோன்னா ஐ வில் கிவ் யூ சம்திங் அப்படிங்கிறது சொன்னோன்னா, அண்ட் டோன்ட் இன்வால்வ் இன் கிவிங் திங்ஸ் ஆர் சாக்லேட்ஸ் ஆர் சம் அதர் திங்ஸ். யூ கேன் கிவ் சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம். இல்லை வந்து புக் ரீடிங் பிடிக்கும்னா புக் ரீடிங், இல்லை அம்மா வந்து இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுவேன் உனக்காக, அப்பா ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுவேன் புக்கு, அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக சொல்லலாம். ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ டு த இம்பல்சிவிட்டி. அங்கேயும் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி கொடுக்கணுங்கிறத சொல்கிறேன் நான். யா. ஸோ நான் சொன்னதில் இப்போ இதில் வந்து கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் கிவ் 1 or 2 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், டோன்ட் கிவ் மோர் தென் தட். நெக்ஸ்ட் இந்த இம்பல்சிவிட்டி குழந்தைக்கு சொன்னல, இம்பல்சிவிட்டி குழந்தைங்களதும் இதே மாதிரி லைக் ஆப்போசிட்டாக செய்கிறது. சில கிட்ஸ் வந்து நம்ம சொல்கிறதுக்கெலாம் ஆப்போசிட்டாக செய்கிறாங்க அப்படின்னா, கிட்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மார்ட். நம்ம வந்து சொல்லும் பொழுது ஏன் அப்படி ஆப்போசிட்டாக செய்கிறாங்க அப்படின்னா, நம்ம செய்கிறதுக்கும் அவங்களுக்கும் ஓகே சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அது பிடிக்காது, அந்த ஆக்டிவிட்டி செய்கிறதுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது. அது செய்யலை அப்படின்னா சுத்தமாக பிடிக்காதுன்னு பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் ஸ்டார்ட் லைக் அதை அப்போஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. அந்த டைமில் அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேட்கலன்னா லீவ் தட் டைம் அண்ட் அகெயின் கம் ஆஃப்டர் சம் டைம் அண்ட் அப்ரோச் தெம். அதே டைம்லேயே நம்மளும் ரிப்பீட்டடாக கொடுக்க வந்து அவங்களுக்கு கஷ்டமாயிடும். ஏன்னா அவங்களும் வந்து கேட்க மாட்டாங்க, நம்மளும் கேட்க மாட்டாங்க, நம்மளும் வந்து ரிப்பீட்டடாக வி ஸ்டார்ட் டெல்லிங் தட் இட் செல்ஃப். அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுங்கிறதும் வந்துட்டு கரெக்ட் டைமில் கொடுக்கணும். குழந்தைங்களுக்கும் சேம் நம்மள மாதிரியே தான் அவங்களோட மூட் சேஞ்சஸ் இருக்கும், எமோஷ்னல் சேஞ்சஸ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் ஏன் அந்த குழந்தை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புரிஞ்சிக்கல, இல்லை காம் ஆனப்புறம் அந்த குழந்தைகிட்ட பேசலாம் நம்ம. ஐ எம் நாட் ஹாப்பி வித் வாட் ஹேப்பன் டுடே, அவ்வளோதான். எதனால நான் இங்கே ஹாப்பியாக இல்லை, பிகாஸ் நான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உனக்கு ஏன் கொடுத்தேன், இன்னைக்கு நீ முடிக்கணுங்கிறதுக்காக டாஸ்க்காக கொடுத்தேன், பட் யூ டென்ட் லிசன் டு மீ. ஸோ அந்த மாதிரி பொறுமையாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். அந்த டைமை விட்டுருங்க, டைமை விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் த கிட் வில் லிசன் மோர். ஆப்போசிட்டாக செய்கிறாங்கன்னா அவங்க செய்ய நம்ம திரும்ப அதே ரியாக்ஷன் சேம் ஈக்குவலாக நம்ம அதே மாதிரி செய்கிறோம், அதே மாதிரி அவங்க ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னும்பொழுது we have to change the delivery of our instruction. நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது, மேபி அவர் டோன் ஆர் அவர் ஜெஸ்டர்ஸ் சம்திங் குழந்தைக்கு வந்து இப்படி சொன்னால் செய்யக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் குழந்தைக்கு. ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த இம்பல்சிவிட்டி இருக்க குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடணும், அவசரமாக எழுதிடுவாங்க. அதுவே அதே குழந்தைய பொறுமையாக எழுதுனா அழகாக எழுதுவாங்க, நல்லா நீட்டாக எழுதுவாங்க, லெஜிபிளாக இருக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங். பட் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கணுன்ட்டு கொஸ்டின் வந்து ஃபுல்லாகவே கேட்க மாட்டாங்க, ஒரு 75% கேட்டோடனே ஆன்சர் பண்ணணுன்ட்டு. திஸ் ஹேப்பன்ஸ் லைக் 1 or 2 times, அது ஓகே. பட் ரெகுலராகவே இதே மாதிரி சில குழந்தைங்க வந்து செய்கிறாங்கன்னா we should talk with the kid. இது நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் ஓரளவு 6 years ஆன கிட் கிட்ட we say it like behavior contract. ஸோ ஒரு 2 பிஹேவியரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். நான் ஃபுல்லாக சொல்லி முடிச்சப்பறம் தான் நீ ஆன்சர் பண்ணுறேன்னா, இந்த வீக் மொத்தம் அந்த மாதிரி செஞ்சேன்னா உனக்கு வந்து ஐ கிவ் யூ சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஆர் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவிட்டி, யூ கேன் வாட்ச் யுவர் ஃபேவரட் ஷோ, இல்லை ஃபேமிலி டைம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன், அந்த மாதிரி. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் பிஹேவியர் கான்ட்ராக்ட். அதுலேயும் வந்து ஜஸ்ட் இந்த வீக்குக்கு என்ன பிஹேவியருங்கிறது யூ நோட் இட் டவுன். ஃபார் 6-year-old kid 1 behavior is enough. அதுவே நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தைக்கு போகிறீங்கன்னா யூ கேன் டார்கெட் 2 behaviors. இந்த 2 ஆக்டிவிட்டியும் நீ செய்யணும் அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தைய ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டு டிக் பண்ண வைக்கலாம், இல்லை ஒரு ஸ்டார் போட்டு வைக்கலாம் நீங்கள். ஸோ அந்த குழந்தைக்கு புரியும் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது, நம்ம என்ன சொல்ல வரோம், பேரண்ட்ஸ் வாட் தேர் எக்ஸ்பெக்டிங் அப்படிங்கிறது. இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம். இட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் யுவர் கிட்ஸ். எந்த குழந்தைக்கு எது வேணுங்கிறத we are like best judges. நம்ம தான் வந்து பேரண்ட்ஸ் தான் வந்து பார்த்து குழந்தைக்கு யூஸ் பண்ண முடியும்.
ஜென்ரலி ஆஸ் அ ஹோல் அட்டென்ஷன் இஷ்யூஸ் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சில ஆக்டிவிட்டிஸ் சொல்கிறேன். அதை வந்து நீங்கள் யூ கேன் கிவ் ஃபார் எனி ஏஜ் குரூப். அந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்போ லைக் டில் பீட்ஸ் வந்து பெரிய பீட்ஸ் வரும். அந்த பீட்ஸை வந்து த்ரெட்டில் வந்து ஸ்ட்ரிங் பண்ணுவாங்க. எஸ், அது ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி, நிறைய குழந்தைங்க விளையாடுவாங்க. அது அந்த ஆக்டிவிட்டி இட்ஸ் ஃபார் கம்ப்ளீட்லி ஃபார் அட்டென்ஷன் இஷ்யூஸ். அட்டென்ஷன் வந்து அவங்க வந்து ஃபுல்லாக அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி தான் போட முடியும். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பெரிய பீட்ஸ் வாங்கி கொடுங்க. அப்படியே குழந்தை வயசு வளர வளர இன்னும் சின்னதாக மாறிக்கோங்க. ஜஸ்ட் சின்னது. இல்லை நீடில் த்ரெட் போட வைங்க. நீடில் த்ரெட் போடுறது நிஜமாகவே நம்மளே கூட ஒரு 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் தான் நம்மளால் செய்ய முடியும். வாட்டர் பாட்டில்ஸில் தண்ணி ஃபில் பண்ண வைக்கலாம். சைடில் ஒரு இதுலேருந்து பிடிச்சி அதை ஃபில் பண்ண வைக்கிறது, கரெக்டாக தண்ணி அதில் படணும். எந்த பக்கமும் படாமல் செய்கிறதுங்கிறது சின்ன குழந்தைக்கு அது பெரிய இஷ்யூ. அவங்களோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அதில் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் லெட்டர்ஸ்லாம் தெரியுது, ஆல்ஃபபெட்ஸ்லாம் தெரியுது அப்படின்னும்போது ஒரு மிக்சட் லெட்டர்ஸ் எழுதிடலாம். நம்மளே A to Z எல்லாம் கொஞ்சம் மிக்சடாக எழுதிட்டு நம்ம ஒரு லெட்டர் சொல்லலாம். அது எங்கே இருக்குது ஸ்பாட் பண்ணு. வேர் இஸ் இட்? ஸோ தே ஹாவ் டு சி, கான்சன்ட்ரேட். இப்போ சப்போஸ் வி ஆர் டார்கெட்டிங் ஆன் ஒன் லெட்டர், B மட்டும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் மிக்ஸ் வித் A and C. B போட்டிருப்பீங்க அங்கங்கே. ஸோ அந்த பியை மட்டும் அவங்க கலரிங் பண்ணணும், இல்லை ஸ்பாட் பண்ணணும் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அவங்க எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும், கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும், கலர் பண்ணணும். கலரிங்லேயும் டீச் தம் டு கலர் வித்தின் த லைன்ஸ். தட் இஸ் அ வெரி குட் டாஸ்க். அவங்க வந்து லைனுக்குள்ளே செய்யணும் அப்படின்னா கரெக்டாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்களால லைனுக்குள்ளே செய்ய முடியும். ஸோ கலரிங் கற்றுக் கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு. எஸ், ஸோ இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் அட்டென்ஷனுக்காக. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம செய்ய செய்ய வந்து குழந்தைங்களோட அட்டென்ஷன் வந்து ஒன்று இம்ப்ரூவ் ஆகும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் மெயினான லேர்னிங் சேலஞ்சஸ். தீஸ் ஆர் சம் ஃபியூ லேர்னிங் சேலஞ்சஸ். எதெல்லாம் வந்து கிளாஸ் ரூமில் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது, கிளாஸ் ரூமில் இல்லை ஜென்ரலி வித் அவர் கிட்ஸ் கிட்ட இதெல்லாம் வந்து லேர்னிங் சேலஞ்சஸ். யூஸ்வலி வி சி அமாங் மெனி கிட்ஸ். இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஹவு டு ஹேண்டில் தோஸ் கிட்ஸ் அப்படிங்கிறது. இப்போ இது இல்லாமல் பட் ஃபார் சம் கிட்ஸ் இந்த சப்போர்ட் மட்டும் பத்தாது. சப்போர்ட் அட் ஹோம் அண்ட் ஸ்கூல் இது மட்டும் பத்தாது. சில கிட்ஸ்க்கு தே ஸ்டில் நீட் a little level more சப்போர்ட் அதிகமாக தேவைப்படும். அவங்களுக்கு நிறைய லேர்னிங் சேலஞ்சஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி கிட்ஸ்க்கு என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ கேன் ஆஸ்க் த டீச்சர்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணி உங்களோட இஷ்யூவை வந்து நீங்கள் சொல்லலாம், உங்கள் கன்சர்ன் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் அ ஸ்கூல் கவுன்சிலர் ஆர் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் தெரபிஸ்ட் லைக் மீ. நாங்கள் வந்து இதில் ஸ்பெஷலைஸ்ட் என்னென்னா லேர்னிங் சேலஞ்சஸ் இருக்க கிட்ஸுக்கு எந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் வி ஐடென்டிஃபை தெம் அட் த கரெக்ட் ஏஜ் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம சீக்கிரமாக ஐடென்டிஃபை பண்ணோன்னா அந்த கிட்டுக்கு வந்துட்டு வி கேன் கிவ் தெம் கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் மோர் டெக்னிக்ஸ். ஸோ அந்த லேர்னிங் சேலஞ்சஸ் வந்து இட் won't become a bigger issue and kid won't lose their self-esteem or self-confidence. That is very important. குழந்தை அந்த வயசில் வந்துட்டு இல்லை எனக்கு எதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தை ஃபீல் பண்ண ஆகும்பொழுது they feel very demotivated. அந்த குழந்தையோட செல்ஃப் எஸ்டீம் ரொம்பவே பாதிக்கப்படும். ஸோ செல்ஃப் எஸ்டீம் பாதிக்கப்படுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ லேர்னிங் சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னா ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் பீப்புள். யா ஃபார் எஜுகேஷன் வந்து மேம் we have to go for individualized approaches as and when possible. குழந்தைங்களுக்கு அதுவும் எஸ்பெஷலி வந்து லேர்னிங் சேலஞ்சஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அட் ஸ்கூல்ஸ் சப்போர்ட் ஒன்றும் அதிகமாகணும். அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸ்க்கும் அந்த அவேர்னஸ் வரணும். நிறைய பேர் நினைக்கிறது லேர்னிங் சேலஞ்சஸையும் இன்டெலிஜென்ஸையும் வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ப்ளீஸ் நோட், இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க இந்த கிட்ஸ். தே ஆர் வெரி வெரி ஸ்மார்ட் கிட்ஸ். இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிலேட்டட் டு லேர்னிங் சேலஞ்சஸ். ஸோ individualized approaches will work better in education. Parents should be more and more aware இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது இஷ்யூஸ் தெரியணும் பேரண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம், லேர்னிங் சேலஞ்சஸ் இருக்கிற சிலரோட பேரை வந்து நான் இங்கே சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். தாமஸ் எடிசன், ஹென்ரி ஃபோர்ட், அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல், வால்ட் டிஸ்னி, டாம் க்ரூயிஸ், அகத்தா கிறிஸ்டே, ஜான் எஃப் கெனடி, நெல்சன் ராக்ஃபெல்லர், அந்த லிஸ்ட் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஆன். நிறைய பேருக்கு லேர்னிங் சேலஞ்சஸ் இருந்திருக்கு அண்ட் தே ஹாவ் ஃபேஸ்ட் இட் அண்ட் நவ் தே ஆர் லைக் த ரியலி பிக் பீப்புள் வி ஆர் லுக்கிங் அவுட். 40% ஆஃப்
self-made millionaires அவங்களுக்கு லேர்னிங் சேலஞ்சஸ் இருக்குது. திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட். எஸ். ஸோ ஹோம் ஸ்கூல் கிட்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஹோம் ஸ்கூலிங் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. நிறைய இடத்துல ப்ரெவலண்ட்டாக இருக்குது ஹோம் ஸ்கூலிங். யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஹோம் ஸ்கூலிங் கிட்ஸு. ஹோம் ஸ்கூலிங் பண்ணுறீங்கன்னா யூ ஷுட் நோ த ஐடியாஸ், யூ ஷுட் நோ ஹவு டு அப்ரோச். என்னென்னலாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும். யூ ஷுட் ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங்கர் சப்போர்ட். பேரண்ட்ஸ்க்கும் மற்ற பேரண்ட்ஸ் வந்து யாரெல்லாம் ஹோம் ஸ்கூலிங் பண்ணுறாங்க அந்த குரூப்பில் இருக்கணும். நம்ம என்னெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கணும். தேர் ஆர் சம் ஃபியூ திங்ஸ் விச் வி ஹாவ் டு டீச் கிட்ஸ். அதெல்லாம் எப்படி கற்றுக் கொடுக்கணும். இன்னட்டு இஃப் யூ ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங்கர் சப்போர்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் அபவுட் ஹோம் ஸ்கூலிங், தென் யூ கேன் என்டர் ஹோம் ஸ்கூலிங். ஹோம் ஸ்கூலிங் பண்ணுற பேரண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இப்போ சென்னையிலேயே வந்து நிறைய குரூப்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங்கர் சப்போர்ட் அண்ட் தென் யூ கேன் கண்டினியூ வித் இட், தென் யூ கேன் கோ ஃபார் ஹோம் ஸ்கூலிங். இல்லை ஸ்கூல் வந்து யூ கேன் சூஸ் அ ஸ்கூல், விச் ஸ்கூல் யூ வாண்ட் யுவர் கிட் டு புட் இன். எந்த மாதிரி ஸ்கூலில் வந்து குழந்தைங்களை நம்ம போடுறோம், அந்த குழந்தைங்கிட்ட நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோங்கிறதும் இருக்குது. யா 6-year-old கிட் வந்து மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றாங்க. எஸ் மேம், 6-year-old கிட்டுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இட் இஸ் லைக் மச் மோர் ஃபன். இல்லை உங்களுக்கு ரீடிங் ரைட்டிங்கை விட வந்துட்டு தென் தேர் ஆக்சுவலி மூவிங் சம்திங்ஸ். கையை வச்சு இதை பண்ணுறாங்க அதை பண்ணுறாங்க, மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, எல்லாமே செய்யும்பொழுது இட் இஸ் மோர் ஃபன். நார்மல் ரீடிங் ரைட்டிங் ஆக்டிவிட்டியை விட வந்து அது ஃபன்னாக இருக்கும். ஸோ ரீடிங்கை வந்து எப்படி அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கலாம்னு செய்யலாம். 6-year-old கிட்டுனா வந்துட்டு ஒரு கார்ட்டூன் பார்க்குறாங்கன்னா கீழே சப்டைட்டில்ஸ் போடலாம். நீங்கள் சப்டைட்டில்ஸில் இருக்கிறத படிக்க வைக்கலாம் அந்த குழந்தைக்கு. ஸோ அந்த சப்டைட்டில்ஸ் வந்து இல்லை நீங்கள் சேர்ந்து படிங்க, குழந்தை இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கும். இல்லை அவங்க எந்த கார்ட்டூன் பார்க்குறாங்க இல்லை வேறு எதாவது பார்க்குறாங்கன்னா அது ரிலேட்டடாக புக்கை வாங்கி கொடுக்கலாம். ஸோ ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க அவங்க, அந்த கேம் ரிலேட்டடாக இருக்க புக்ஸை வாங்கி கொடுங்க. ஸோ தட் தே வில் ரீட். ரைட்டிங் வந்து ரைட்டிங் இஸ் லைக் லிட்டில் லெபோரியஸ். கிட்ஸுக்கு வந்து அது வந்து கொஞ்சம் டாஸ்க், அது வந்து பிக்கர் டாஸ்க் அவங்களுக்கு கிட்ஸுக்கு. அது எழுதணும், இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ எழுதும் பொழுது கூட வந்துட்டு இத்தனை வேர்ட்ஸ் மட்டும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து இவ்வளோ ஒரு பேஜ் முடிச்சோன்னா போதும். இல்லை வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டியை ½ an hourல முடிச்சுட்டு கிவ் them a break, then they can do. அப்போ வந்து ரைட்டிங் மேபி they will sit more and they can do more activities with us. Yes. Yeah. Do you have any more questions? I can wait for a couple more minutes. Thank you all for joining in today. So for whoever who has joined me late, I am Dr. Gayathri. I am an educational therapist and I am the founder of Flourishing Kids. So do you have any more questions? Yeah, how to make your teenager listen to you. Yes ma'am, teenager வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட். சைல்டு வந்து டீனேஜராக மாறும்பொழுது நிறைய வந்து மாறுதல்கள் இருக்கும். ஸோ டீனேஜர்னு பார்த்தாவே வந்துட்டு அவங்களோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அவங்க திங்க் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே. ஸோ ஒரு டீனேஜரை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா என்டர் இன் டு தேர் வேர்ல்ட். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறத பாருங்கள். If they are playing a video game, sit with them. Learn the game if possible. Then discuss with them. Then they will be more interested. இல்லை அவங்க வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் இருப்பாங்க. அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்பில் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்கன்னா இன்வால்வ் வித் தெம். அவங்க கூட அவங்களோட வேர்ல்டுக்குள்ளே தான் போகணும். நம்ம டீனேஜரை வந்து நம்ம அவங்க லிசன் பண்ண வைக்கணும்னா தென் தே வில் ஸ்டார்ட் லிசனிங் டு அஸ். ஓகே, தே ஆர் ஆல்சோ லர்னிங். இல்லை அந்த டீனேஜர் வந்து இஃப் தேர் ரீடிங் சம் நாவல்ஸ், அந்த நாவல் இருக்குன்னா வந்துட்டு அந்த ஏதாவது புது நாவல் படிக்கிறாங்கன்னா ரீட் தட் நாவல். அந்த நாவலை படிங்க. நீங்களும் அந்த ஆத்தரை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். அவங்க வந்து இன்னும் ரீடிங்லாம் நிறைய கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு தகுந்த புக்ஸை வாங்கி கொடுக்கணும் டீனேஜருக்கு. மேபி தே ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ், பை தெம் ஸ்போர்ட்ஸ் மேகசின், ப்ராப்பரான மேகசின்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ்க்காக படிக்க கற்றுக் கொடுங்க. இல்லை அவங்களுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது வந்துட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லை ஆர்ட் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குன்னா அதில். ஏன்னா அவங்க வந்து டைம் வந்து
அவங்களோட டைம்குள்ளே நம்ம போகணும், அவங்களோட டைம் ஜோனுக்குள்ளே. தென் only they will listen more. Yes, thank you all for joining in today. If you have any other questions, please ask me. Thank you. Yeah, so thank you so much. It was wonderful. Once more, Aragis of Arage Tamil Magal group, good night. I think it was a wonderful session, and thank you all for who joined me on this live session today. Okay, yeah, I'll see you next in some other informative session. Thank you.